ज्ञानेन्द्र मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। दान की चर्चा अपनी चल रही है और दान के बारे में बहुत सारी बातें हम विचार कर रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि दान के द्वारा क्या क्या कैसे कैसे स्वपर का उपकार होता है, क्योंकि स्वापर का उपकार किस किस प्रकार से होता है बहुत अच्छे से बताया। निर्लोभता की प्राप्ति होती है, धर्म के साधन हमें प्राप्त होते हैं, धर्म के मार्ग पर लगते हैं, और एक जो हमारा कर्तव्य है आत्मा त्याग की तरफ झुकता है। और पर के उपकार के जो 2 पॉइंट आए वो भी बड़े शानदार थे। जीवन यात्रा में मदद होती है और धर्म साधना में सहायता होती है। मुझे दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट लगे और दान में ये भाव हमारा होना ही चाहिए कि मैंने कल इसके बारे में एक लाइन कही थी ना कि कोई ऐसा दरिद्र नहीं जो कुछ ना कर सके और कोई ऐसा समृद्ध नहीं जिसे किसी की जरूरत ना हो। ये नियम है। पंचम काल के हीन पुण्य वाले लोगों के लिए तो ये बात 100% सही है। उत्कृष्ट पुण्य वालों की बात तो बात बराबर। तो सब लोग ऐसे ही हैं। तो यही जो जीवन में कहते हैं यही साधर्म्य वात्सल्य है, यही स्थितिकरण है, यही अनुकंपा है, ये सब यही बराबर। इसीलिए स्वापर के अनुग्रह को लक्ष्य बनाते हुए अपन को निरंतर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए बराबर। इतनी सी बात अपन ने उसमें ली थी। फिर एक और पॉइंट आया था यहाँ पर जिसे अपन ने समझा था, धर्म यात्रा धर्म साधना में सहायता होती है। ये भी बहुत जरूरी है कि इस धर्म की साधना और उसमें सहायक होना, इससे बड़ी और क्या बात होती। अगर हम सब लोग धर्म के मार्ग पर लगे तो इससे श्रेष्ठ और क्या है बराबर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दान के प्रकारों पर विचार करें। 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान और अभय। तो आहार दान में भी आहार कराने का हेतु नहीं है, आराधना का हेतु है। क्या बोला? आहार दान में भी आहार कराने का हेतु नहीं है, आराधना का हेतु। देखो हम लोग पर्यूषण में कभी कभी कहीं कहीं जाते हैं तो स्वाभाविक है भोजन करने के लिए भी अलग अलग घर में जाते हैं बराबर। अब वहां पे क्या कहते हैं, किसी घर में भोजन करने कोई कहे कि नहीं साहब, पंडित साहब हम आपको कहीं जाने की आप क्यों तकलीफ उठाते हो, आप तो जहाँ रोके हम वहीं पे भोजन की व्यवस्था कर दें। अब ये इस सामाजिक रूप में एक गलत कदम। कोई विद्वान अगर किसी के यहाँ भोजन के लिए जाता है तो पेट भरने के लिए नहीं जाता, वो वहां जाता है, थोड़ी चर्चा करता है, धर्म की प्रेरणा देता है। और उसका फायदा ये होता है कि व्यक्तियों वो जो लोग प्रवचन हाल तक नहीं आ पाते वो लोग भी उस थोड़ी बहुत चर्चा से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं, देखो बात तो सिंपल सी है और सही सी है। अब कौन सी बात किसको कहाँ अपील कर जाए किसी को पता नहीं। हमें खुद पता नहीं होता कि कई बार हम बड़ी साधारण सी बात बोलते हैं और असाधारण प्रभाव छोड़ती है। और कई बार हमें लगता है कि हमने बड़ा असाधारण प्रवचन किया, अचानक कहते हैं मतलब नो रिएक्शन नो रिस्पॉन्स। मतलब रियल में ये है कि हम मैं इस बात का 1% भी कर्तृत्व नहीं लेता कि ये बोला है तो ये मान ही जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसकी योग्यता होती है तो साधारण बातें असाधारण बन जाती हैं, और योग्यता नहीं होती है तो असाधारण बातें भी एकदम क्या कहते हैं, साधारण सा प्रभाव भी नहीं छोड़ती बराबर। इसीलिए अगर कोई विद्वान के वक्ता कहीं पर पर्यूषण में या कहीं पे भी कहीं जाता है भोजन के लिए तो एक माहौल बनता है। हमारे पालड़ी मंडल में अभी तो थोड़ा 1.5-2 साल से कम एक्सपीरियंस हो रहा है कोरोना काल में, नहीं तो जब साक्षी मायके जाती है तो मेरा धर्म लाभ वाला शेड्यूल चलता है पूरा का पूरा।
धर्म लाभ वाला शेड्यूल समझ गए ना, कि लगभग लगभग सब जगह क्या होता है, वो भोजन पे अलग अलग जाना होता है। और आज मेरा अनुभव उस समय का मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर दिन की अपेक्षा वहां पे प्रवचनों में उपस्थिति कम से कम 20% तक बढ़ जाती है। कारण क्या होता है, जाते हैं, लोगों को प्रेरणा करते हैं, वो बात तो सही है, चलो थोड़ा देखो, बात कोई को गलत नहीं लगती, बस वो टिकती नहीं है, इतनी सी कमी है बस। हाँ हाँ सब बोलते हैं, लेकिन वो जो हाँ हाँ होती है ना, वो हाँ हाँ संसार के ववंडर के बीच में टिक नहीं पाती। जैसे एक बहुत छोटा सा दिया हो और बाहर आंधी चल रही हो, जो जरा सी फूंक से बुझ जाए, वो आंधी का सामना कैसे करे? है कि नहीं है बस। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज्योति नहीं, वो प्रकाश नहीं। हाँ है, उसमें प्रकाश है, हाँ है, उसके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो ज्योति ज्वालामुखी बन जाए। वो ज्योति ज्योति रहती है, और वो टिमटिमाती सी रहती है। और टिमटिमाती सी ज्योति के लिए जरा सा पाप को दिया जाए खुश, जरा सा पुण्य को हो जाए खुश। समझे कि नहीं समझे? हाँ, बस बस यही है। नियमित स्वाध्याय क्या करता है आपका? नियमित स्वाध्याय उस ज्योति को फानस बना देता है। अब देखो, अब फानस आपने कर लिए ना, अब वो भले ज्योति कम है, लेकिन आजू बाजू क्या होगी, फानस अब तो देखने को ही नहीं मिलती। समझ गए ना, फानस लालटेन हमारे हिंदी भाषा की, अब तो देखने को ही नहीं मिलती। देखने को मिलती भी है तो वो एंटीक आइटम में मिलती है, जो जलती नहीं है, केवल टांगने के काम में आती है। और एक जगह तो मैंने देखा, उसमें वो तेल दिया बाती कुछ नहीं था, लग रही थी ओरिजिनल फानस, लेकिन एलईडी बल्ब। एंटीक बन गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? उसी ज्योति के आगे अगर आप कांच लगा देंगे और उसे फानस बना देंगे, तो उस ज्योति में भयंकर तूफान का सामना करने की ताकत आ जाती है। ये स्वाध्याय कर रहा है। ये स्वाध्याय क्या कर रहा है कि आपके हमारे अंदर में, मैं ये नहीं कहता कि आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, आप बहुत बदल जाओगे, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पाप के उदय के बीच में अડીખમ ઉભા રહેવાની તાકાત તમને અહીંયાથી મળશે। આટલું તો હું ગેરંટી આપું છું। આટલા સુધી મારો અનુભવ છે, મારો અનુભવ છે, બીજા ઘણા બધા લોકોનો અનુભવ છે। બાકી બધા તમે જ્યોતિ બની, જ્વાલા બનીને કર્મના ભૂક્કા કાઢી નાખો, એમાં મને કોઈ ડાઉટ નથી। એ તો પછી જ્યારે કરશો તો કરશો। પણ આટલું તો હું તમને કહી શકીશ કે ભાઈ આ તમે આ પોસિબલ છે, આટલો તમે ભરોસો લાવો। બરાબર? આવી રીતે આહાર પણ આહાર માટે નથી હોતો, આહાર પણ અનાહારી થવા માટે હોય છે। જ્ઞાન, જ્ઞાન દાન સૌથી મોટું દાન। ટોડરમલ સાહેબ કહે છે કે જ્ઞાન દાન એટલે શું? કે સમોસરણમાં અમે ગર્વ સાથે આ વાત કહીએ છીએ। ઘણા લોકો એમ કે આપણે પંડિત નહીં બનવું, પંડિત નહીં બનવું, પંડિત, અરે ભાઈ પંડિત નહીં, ડોક્ટર બનવા માટે કૂદ કૂદીને વાત કરો, અને પંડિત ની વાત આવે પંડિત નહીં બનવું, કેમ ખોટું લાગે છે? હા, ખરેખર ગુજરાતી જોડે તો મારો આ વસ્તુ પર બહુ ગુસ્સો છે હજી સુધી। એટલા 14 વિદ્યાલયો ચાલે છે, ગુજરાતના કેટલા છોકરાઓ જાય છે? બધા એમપી ના જ આવે, બધા રાજસ્થાન ના આવે। ના પંડિતજી, વધારે અઘરું લાગતું હશે। ના 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 ના, અઘરું અઘરું તો ગુજરાતી દિમાગ તો કેટલો બ્રેન, આખા જગતમાં વખણાય, અઘરું તો કઈ નથી। મહેનત નથી કરવી, હા મહેનત નથી કરવી ગુજરાતીમાં, હા, મહેનત નથી કરવી અમારે। બે માતાઓ બહેનો નો પહેલો આર્ગ્યુમેન્ટ, મારો એક નો એક છોકરો છે, તો બે ત્રણ કરી લે, હવે આમાં હું શું કરું? બીજા નંબરની વાત, ખાવાનો કેવો મળશે? ત્રીજા નંબરની વાત, લગ્ન ક્યાં થશે? ચોથા નંબરની વાત, જોબ ક્યાં? એટલે આ બધું તમે કહો છો ત્યારે તમે પોતાના પુણ્ય પાપ, વસ્તુ વ્યવસ્થા, તત્વ શ્રદ્ધા, એનો કોઈ ભાન છે કે નહીં? અને એક નવું કે અમને પંડિત નથી બનવું, કેમ ભાઈ? શું પ્રોબ્લેમ છે? ના ના, પંડિતમાં તમને ડોક્ટર બનવામાં વાંધો નથી, લોયર બનવામાં, લાયર બનવામાં વાંધો નથી। સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા?
બરાબર કે એ બધી કોઈ પણ જ્ઞાનમાં તમને વાંધો નથી. આ જે જ્ઞાન ટોડરમલજી સાહેબ એમ ફરમાવે છે કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ દાન છે. કેમ કે સમોસરણમાં તીર્થંકર અને ગણધર ભગવાન પણ એ જ ઉપકાર કરે છે. આ 8મો અધ્યાય છે. 8મા અધ્યાયમાં ટોડરમલજી સાહેબ ફરમાવે છે કે આ જે છે આ કેવો છે કે જે ઉપકાર સમોસરણમાં જીનેન્દ્ર ભગવાન અને ગણધર ભગવાન કરે છે, આવો જ ઉપકાર એ તત્વજ્ઞાનની વાત કરનારા લોકો કરે છે. મોટામાં મોટો ઉપકાર છે. તમે એનો ગર્વ હોવો જોઈએ. એની જગ્યાએ એની નેગેટિવિટી લોકોના મનમાં હોય. પંડિત નથી, બાકી બધું પાપી બનવામાં એને એટલી બધી ગિલ્ટી ફીલ નથી થતી જેટલી પંડિત બનવામાં ગિલ્ટી ફીલ થાય છે. મૂર્ખ માની ઘણા લોકો અત્યારે પણ આમ કે ના ના તમને પંડિતજી કોઈ કે તમને સારું લાગે છે ને? હા, ફર્સ્ટ ક્લાસ સારું લાગે છે, કઈ વાંધો નથી આવતો. હવે અમુક મારા સોસાયટીના લોકો આમ કે પહેલા તો સાક્ષી પણ મને પંડિતજી કહેતા હતા ભાવનામાં હતી ને ત્યારે. હવે આ નવા સોસાયટી થોડી બીજાની બીકને લીધે પંડિતજી કહેવાનું છોડી દીધું છે. મને કઈ ફરક નથી પડતો. સમજે કેમ કે એની જે શું કહેવાય કે જે સોસાયટીની જે છે ને બહેનો એ તમે પંડિતજી કહો છો. મને કે ભાઈ કેવું હોય તો કે, ના કેવું હોય તો ના કે, મને કઈ ફેર પડતો નથી. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલે એવા કોઈ એની કઈ વાત જ નથી. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? હજી લોકો એમ કે તમે ડોક્ટર થઈ ગયા અને આમ શું કહેવાય તો પંડિત પહેલા લખો છો, ડોક્ટર નથી લખતા. મેં કીધું કે ભાઈ આ ડોક્ટરની ડિગ્રી તો મને બાય ચાન્સ મળી અને પંડિતની ડિગ્રી મેં બાય ચોઇસ લીધી છે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? તો બાય ચાન્સ ની વેલ્યુ ના હોય, બાય ચોઇસ ની વેલ્યુ. એટલા માટે મોટા ભાગે હું ક્યાંય ડોક્ટર શબ્દ ઓછો વાપરું છું. પણ જ્યાં તમે આમ પંડિતમાં લોકોને એમ લાગતું ને ત્યાં જ એ વસ્તુ લાગુ ના ભાઈ નોટ ઓનલી પંડિત બટ ડોક્ટર ઓલ્સો. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલે આ કોઈ મુદ્દા મારે માટે કોઈ પહેલો નથી, પણ આ ખરેખર શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે. અને તમે મને આ એકચ્યુઅલમાં આપણે એની પ્રત્યે જે ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે કાઢવાની જરૂર છે. તમે તમારા ભાઈ બંધો જોડે, મિત્ર સાથી સંગાતીઓ વચ્ચે તમે એક પિક્ચર થી ચર્ચા કરતી વખતે તમને કોન્ફિડન્સ રહે છે, પણ એક જીનવાણીની ચર્ચા કરતી વખતે તમને કોન્ફિડન્સ રહેતો. તમે જે દમ સાથે હોટલના વખાણ કરો છો જમણવારના, શું આટલી જ આત્મબળ સાથે એક વ્યાખ્યાનના વખાણ કરી શકો છો? તમને મનમાં લાગે છે કે ના ના અત્યારે એનો કહીશું તો શ્લોક. એટલે જ્ઞાનદાન માટે તમે બહુ જ્ઞાની થઈ જાઓ એ જરૂરી નથી. જ્ઞાનની અનુમોદના પણ જ્ઞાનદાનનો જ એક રૂપ છે. હિતેનભાઈ સમજાય કે નહીં સમજાય? પણ આવું અમારા મેં જ્યાં સુધી અનુભવ કર્યો છે એનું મેઇન કારણ એ છે કે આપણે ભલે મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ પણ આપણે જ્ઞાન પ્રત્યે ક્યાંક અંશે ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે. એવો જેટલો આત્મવિશ્વાસ આપણે ભોગો પ્રત્યે છે, કોક જગ્યા આપણે જમવા ગયા અને સારો જમણવાર મળ્યો તો છાતી ઠોકીને બગેર પૈસાના એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની જઈએ છીએ. તમે ગયા? જઈએ, બહુ સરસ છે. તમને આ જોયું? જોઈને બહુ સરસ છે. એ રૂપિયો ધેલો આપતો નથી અને તમે શું થઈ જાવ? ડોટ ડાયા થઈને એના એન્ડોર્સ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની જાવ છો. કેમ આવે છે? કેમ કે એના પ્રત્યે તમને શું છે? એક જાતિનો કોન્ફિડન્સ. પણ જ્ઞાન પ્રત્યે આ ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે. એટલા માટે આપણે એને ચર્ચામાં લેતા નથી. જો ભાઈ એટલા માટે હું તમને કહું છું કે જ્ઞાન દાન તમે કરો બહુ સારી વાત છે. જાતે કરો તો સારી વાત છે. ના હોય તો પુસ્તકો આપો. એ ના હોય તો અનુમોદના કરો. 4 લોકો વચ્ચે કહો એ માટે નહીં. એ તમને ભવાંતકારી જેવો વક્તા જેમ સાચો કહીને લોકોને રમાયો, તમે એને એ માર્ગે લઈને તમે એનો ભલો. આજે હું જ્યારે મારા જીવનનું થોડું રિકોલ કરું છું, એક ભાઈ જેને બહુ ઉપકાર હું ગણું છું, કયો છે? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. હું જ્યારે જયપુર શિબિરમાં ગયો હતો ને, એકદમ લિટરલી વાત, બહુ મજેદાર વાત છે.
જયપુર શિબિરમાં ગયો હતો, જયપુરમાં નહીં, દેવલાલી, જયપુરમાં એડમિશન માટે. હવે એડમિશન માટે ગયો ત્યારે શું તમે તમારું ફોર્મ ભરો ને તો જે બે લોકોને તમે જાણો છો એના નામ લખવું પડે. સિમ્પલ પ્રોસેસ છે, બહુ મોટી પ્રોસેસ નથી, બરાબર? બહુ સિમ્પલ પ્રોસેસ છે. તો હું હતો અને મને કોઈ ખબર ન સાથે મારા મોટા પપ્પા હતા. એ અત્યારે દિગંબર મુનિ છે, તમને કદાચ ખબર હોય કે ના હોય. મારા મોટા પપ્પા દિગંબર મુનિ છે, બરાબર? એ હતા અને એમને સાઈન કર્યો અને સાઈન કરીને એમને બધું કરી. બીજું કોને લઈએ, અમે તો અજાણ્યા સાહેબ. તો એક વ્યક્તિ એમ જ ઉભા હતા, મારા એમપી ના જ હતા, બંડાના. શું થયું, શું થયું? અંકલ આવું છે કે મારા બે અનુમોદના વાળા જોઈએ છે, મને એક જ મળે છે, પણ કઈ વાંધો નહીં, હું છું ને, લખી દઉં. હવે એ લખીને ભૂલી ગયા, પણ મારા મનમાં કદાચ એવું નથી કે બે હોય તો જ થાય, પણ થવાનું થઈ જાય, મળી ગયા, ભૂલી ગયા, કઈ વાંધો, હું છું, મારું નામ લખી દેજે. કેસી જૈન નામ હતા, બંડા ગામના છે. પણ મને એટલું માન આવી ગયું, એમને સાઈન કરી દીધું ને, એમને કીધું કે હું ઓળખું છું, બરાબર? એના માટે મારો ફોર્મ એડમિશન માટે સિલેક્ટ થયો. પછી શું થયું ખબર છે? એડમિશન થઈ ગયો બહુ સારી રીતે. પછી 12th માં હું બંડાનગરમાં પ્રવચન કરવા ગયો. એ તો ભૂલી જ ગયા હતા, એ જ નગરમાં, એ જ ગામમાં જ્યાં એ હતા ને મારા. હું પણ એક જ વાર મળ્યો હતો, પણ એમનું ચિત્ર મારા મગજમાં બહુ ક્લિયર. બંડાનગરમાં ગયો, પછી જેમ બધી જગ્યાએ જમણવાર થાય ને એ દિવસે જમણવાર ગયો. મને થેન્ક યુ અંકલ. કેમ પંડિત તમે અંકલ કહો છો ને થેન્ક યુ કહો છો? તો પછી મેં આ બધું એમને યાદ કરાવ્યો. બોલે ઓહો હો, તમને આટલા સુધી અત્યાર સુધી યાદ છે? નહીં, મારા ઉપર તમારો ઉપકાર છે. ખ્યાલમાં આવે છે? સમજાય કે નહીં સમજાય? એટલે આ છે ભાઈ. પછી એટલા ખુશ થયા, બહુ જ ખુશ થયા. અને મેં કીધું એ સમયની વાત છે, કદાચ ફોર્મ થાત, મન તૂટી જાત કે નહીં જાત, એ બધી પછી એની વસ્તુ છે. પણ કોઈ પણ રીતે તમે જ્ઞાનમાં સહભાગી થયા તો એ તમને કેટલો લાંબો ફળ આપે છે તમને ખબર? એટલા માટે ક્યારે પણ તમે તત્વજ્ઞાનની વાત કહેવામાં ઇન્ફિરિયરિટી ફીલ નહીં, દમ સાથે, આત્મવિશ્વાસ સાથે, હજારની ભીડ વચ્ચે તમે ફૂલ કોન્ફિડન્સ સાથે આત્મ કલ્યાણની વાત સાચી છે, પાકી છે, મારા હિત કરનારી છે, તમે વાપરો તમારું પણ હિત થશે, આ કહેવાની તમારા અંદરમાં સામર્થ્ય હોવી જોઈએ. આપણે એમ નથી કહેતા કે પરાણે પરાણે બધાને કરાવવું જ છે, એ નથી, પણ તમે વાત મૂકો તો ખરા. એક નવું જે કલ્ચર ડેવલપ થયો છે ને, જેમાં વાતોમાં તત્વ નથી, હું આ કલ્ચરના વિરુદ્ધ છું. જ્યારે લોકો આમ કે ના ના આપણે તો જો ધર્મની જગ્યાએ ધર્મ, સંબંધની જગ્યાએ સંબંધ, એ વ્યક્તિ ટોટલ સ્વાર્થી, દગાબાજ છે. આ ક્યાંની વાત આવી? ધર્મ છે એ બધા સંબંધોનો આધાર છે અને જીવનનો સારભૂત તત્વ છે. એટલે તમે કરી શકતા હો ચર્ચા તો સારી, નહીં તો ચોપડી આપો, ચોપડીને આપે તો સજેશન્સ આપો, और એ પણ ના હોય તો એટલીસ્ટ અનુમોદના તો કહો. તમારો ચહેરા એવો પ્રફુલ્લિત હોવો જોઈએ, તમારો જીવન એવો નિર્મલ હોવો જોઈએ કે તમને જોઈને કોઈ એમ વિચાર કરે, ઓહ એને શું થઈ ગયું, પહેલા તો આમ હતું, અત્યારે આવું કરવા લાગ્યું. તમને જોઈને કોઈને સાંભળવાનું મન થાય, તમારી પ્રેરણાથી કોઈ સાંભળે. આ ખુશીબેન છે, એ કહે છે કે સંધ્યા ભાભીને એમની જોડે એકવાર વાત કરી તો સાંભળ, ખબર પડી ને. વાત જ ના કરી હોત તો એ સહેજ એક જ વાર વાત સાંભળીને સારી લાગી વાત. આપણી વાતમાં તો તત્વ છે, પણ આપણે એને રજૂ કરવામાં ખબર નથી શું બીક લાગે છે. અમારા ઓફિસમાં એક સોફ્ટવેર વાળો આવે છે માણસ, ઝુબેર નામ છે. એ કઈ પણ એ આપણો આમ મુસ્લિમ છે, પણ એક વસ્તુનો એમનો પ્રશંસક છે. એને કોઈ પણ ટોપિક છોડ્યો કે ના છોડ્યો, અમારે અલ્લાહ મિયા ને ऐसा कहा है, हमारे कुरान पाक में ऐसा है. મતલબ મને ખબર છે એનો નોલેજ કેટલો સુપરફિશિયલ છે, પણ એનો કોન્ફિડન્સ જોરદાર. એ કહેવામાં ચૂકે નહીં. અને આપણે તો પહેલા જવા દો ને, આ પાત્ર નથી, એટલે આ નવું મળી ગયું, આ પાત્ર નથી, તું બહુ પાત્ર છે. આપણે નવા નવા વસ્તુ ઊભી કરી દીધી છે. આવું ના થવું જોઈએ, આવું ના થવું જોઈએ ભાઈ.
બપોતી રૂપે કે કુલ પરંપરા રૂપે આપણે આ બધી વસ્તુ મળી ગઈ છે એનો એ મતલબ નથી કે તમે એને સાવ ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લો. આપણી જિમ્મેદારી છે, આપણે જ આ કામને આગળ નહીં વધારીશું તો કોણ વધારશે? બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? તો શું કીધું તમને? ત્રણેય ઉપાય કીધા ને જ્ઞાનદાન માટે. બને તો પહેલા પોતે ચર્ચા કરો, ના બને તો પુસ્તક આપો, और अगर એ પણ ના હોય સજેશન્સ આપો, અને એ પણ ના હોય તો એટલીસ્ટ આટલું તો કહો કે આ સારું છે, આ ઘણું સારું છે. આ કહેવાય માઉથ પબ્લિસિટી. આ કોઈ પંડિતની નથી પબ્લિસિટી, ધ્યાન રાખજો. હું એમ નથી કહેતો તમે મારું નામ લઈ લઈને કરો. હું એમ કહું છું તમે તત્વ જ્ઞાનને આગળ કરો, તમે જૈન દર્શનને આગળ કરો. ખ્યાલમાં આવે છે? આપણા અંદરમાં સંબંધ બગડવાની એટલી વધારે વીક હોય છે ને કે એના માટે પરમાર્થ બગડે છે એ ખ્યાલમાં રહેતો નથી. બરાબર સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલે સંબંધ તો જો ભાઈ તમારા સાચવાથી સચવાય છે, નહીં સાચવાથી નહીં સચવાતો આ મોટો ભ્રમણા છે. પુણ્યનો ઉદય હોય તો તમે કોઈની સામે કંઈ પણ કહો તો બગડતા નથી, અને પાપનો ઉદય હોય તો તમે આમ હાથ ઉપર રાખવાનો વિચાર હોય ને તો સાંભળો આટલું કર્યું એટલું નહીં કર્યું. થાય છે કે નથી થતો? બોલો. જીવનમાં તમે ક્યારે કોઈની જોડે સંબંધ બગડ્યા છે એનો કોઈ બહુ લોજિકલ રીઝન શોધી શક્યા છો? મને મારી વાતનો ઉત્તર આપો. એ જ કન્ડિશનમાં એ જ વાતોમાં 1000 વારે સંબંધ ચાલ્યો અને પછી એના કરતા અડધી વાતમાં એ બગડી ગયો. તો બોલવાથી બગડે તો પહેલા બગડી જવું જોઈએ. એનો મતલબ શું થાય? કે બોલવાથી કેમ બગડતો નથી. સમજાય કે નહીં સમજાય? એ બોલવાથી નહીં બગડતો, બલકી એનો ઋણાનુબંધ પૂરો થઈ જાય તો બગડી જાય, અને ઉદય આવી જાય તો જોડાઈ જાય. એમાં તમારું અમારું કોઈનું કંઈ કરતે તો ચાલતું નથી. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એટલે તમે આ બીક નહીં, એટલે મતલબ હું નથી કહેતો કે તમે આમ બગાડીને ઝઘડા કરીને આવું કરો, આવું નથી કહેતો. હા, આવું મારું કોઈ ઇન્ટેન્શન નથી. નહીં તો 9-10 લોકો ભણે છે ને બીજા 9-10 લોકોની શિકાયત મારી પાસે આવે, પંડિતજી આ કેવો ભણાવો છો, આ તો ખૂંખાર થઈ ગયા છે. સાંભળ્યા પછી એમ આવું નથી કહેતો, પણ સીધી સીધી વાત કહું છું કે જો આ ભયમાં તમે એમ રાખતા હો કે આવું કહીશું તો આમ થશે તેમ થશે, ના, આવું ભય નહીં રાખો ભાઈ, સત્યનો આગ્રહ રાખો. બરાબર? ચાલો, આવી રીતે જ્ઞાન દાન હું કરું છું, આ મારો ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમ નથી. કોઈ પણ જ્ઞાન દાન કરી શકે છે. અનુમોદના પણ જ્ઞાન દાનનો જ એક રૂપ છે. તમે જ્ઞાન આપી શકો તો પહેલા નંબર સુપિરિયરિટી નો ભાવ હોવો જોઈએ, ઇન્ફિરિયરિટી નહીં. બીજા નંબર કરી શકતા હો તો કરો, નહીં તો અનુમોદના જે કંઈ પણ રીતે. હું તો આમ કહું ને, ટાંગ ના ખેંચો ને તો એ પણ એક સારું કામ છે. ઘણા લોકો શું પોતે કંઈ કરતા નથી પણ બીજું કંઈ કરવા જાય ને એને ઓબ્સ્ટેકલ ઊભી કરવા. એવું ના કરો તો પણ એક તત્વ પ્રચારમાં કયો ચાલતો રહેશે. બરાબર? ઘરમાં 5 મેમ્બર હોય, 10 મેમ્બર હોય, એક સ્વાધ્યાયમાં જતો હોય અને આમ માટે નહીં જતો હોય કે નહીં ભાઈ ધર્મ પત્નીજીને આવો વિચાર આવે કે અમારા વરરાજા આખો જગત જીતીને રાતે આવશે જમવા, બિચારાને સાથે બેસીને જમાડી દઈશું તો સારું રહેશે. ભાઈ, તો ધર્મપતિએ શું કહેવું જોઈએ કે ધર્મપત્નીજી તમે ધર્મ કરવા જાઓ, હું રાતે જમીને એક પાપ કરું છું, બીજો તમને અટકાઈને બીજો પાપ કરવાનું નથી. અનુમોદન. કેમ? એની જિમ્મેદારી ધર્મપત્ની બનવાની, ધર્મપતિ નહીં બનવું તમને. આવી રીતે બરાબર. અગર ધર્મપતિજી બોલે કે ના ના અમને શિબિરમાં જવું છે તો ધર્મપત્નીજી એ વચ્ચે શિમલા નહીં લાવવું જોઈએ, શિબિર જ જવું જોઈએ. સમજાય કે નહીં સમજાય? આ પણ એક જ્ઞાનદાનનો રૂપ છે. એટલે આમ કેટલી બધી વસ્તુથી તમે આ વસ્તુને કરી શકો છો. તમને એટલે લોકો એમ કે જ્ઞાનદાન માટે
વ્હાઈટ જબ્બા લેંગા ના માઇક ને ધડધડાટ વ્યાખ્યાન આટલો જ જ્ઞાનદાન છે. અરે ભાઈ આ તો વાનગી જ્યારે થાળીમાં આવે ત્યારે જમવું એ વાત સાચી, પણ થાળીમાં આવતા પહેલા ખેતરમાંથી દુકાનમાં, દુકાનમાંથી બીજી દુકાનમાં, બીજી દુકાનમાંથી કંતામાં, કંતામાંથી ડબ્બામાં, ડબ્બામાંથી લોટમાં, લોટમાંથી કણકમાં, ને કેટલી પ્રોસેસ થઈને આવે છે. એમાં કોઈ પણ જગ્યાની જો ચેન તૂટે તો તમને કેટલી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એટલે આ બધું ચેન છે, પ્રેરણા પણ ચેન છે, અને કાર્યરૂપ પરિણમિત થવું પણ એ છે. બરાબર. જે જ્યાં છે, જે રીતે તનથી, મનથી, ધનથી જે રીતે કોઈ જ્ઞાનના સહાય કરી શકતા હોય એમાં પાછળ ના પડવું જોઈએ. આપણે મુમુક્ષુ સમાજ માટે બહુ ગૌરવની વાત છે કે 14 વિદ્યાલયો આટલી નાની સમાજમાં ચાલી રહ્યા છે. ખરેખર મને આ વસ્તુનું બહુ જ ગૌરવ થાય છે. સમાજ બહુ નાની, માંડ માંડ ગણીએ તો 2-5 લાખથી વધારે મુમુક્ષુ નહીં નીકળશે. 5-7 લાખથી વધારે, 5 લાખ જ ગણીને ચાલે. તો પણ 14 વિદ્યાલયો ચાલે છે. એક શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એક્ઝામ્પલ છે. એ વિદ્યાલયોમાં સહાયક બનો. બરાબર, ખ્યાલમાં આવે. પોતે છોકરાઓને ભણાવો, પોતાના છોકરાઓને ભણાવો, અને જે વક્તાઓ નીકળ્યા છે એ વક્તાઓનું સ્થિતિકરણ કરો. મને બહુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે અમારા જેટલા બધા શાસ્ત્રીઓ નીકળે છે ને એ બધા સ્વાધ્યાયમાં નથી રહી શકતા, રહેતા નથી. બધા જુદી જુદી રીતે ઇન્વોલ્વ થઈ જાય, જુદી જુદી જગ્યાએ. મારો જેવો ભાગ્ય બહુ ઓછા ન હોય. ખરેખર મારો વ્યાખ્યાન મતલબ જયપુરથી નીકળ્યા પછી એક દિવસનો પણ બ્રેક નથી. અને એવા ઘણા મારા મિત્રો છે કે જે હવે જો વાંચવાનો ચાલુ કરે ને તો ફરીથી એમને બાલબોધથી વાંચવું પડે. આટલા હદ સુધી એ દૂર થઈ. એટલે આવું પણ એક જે કહેવાય ને કે દાનનું એક છે કે ધર્મમય વાતાવરણમાં આવી વ્યવસ્થા આપણે ઊભી કરવી જોઈએ જેનાથી જે ભણે એ આત્મકલ્યાણમાં અને હિતમાં લાગે અને લાગે. આવું ભાવ આપણા અંદર ખ્યાલમાં આવે છે. એમાં જેને જ્યાં જે રીતે હેલ્પ મળે એ ત્યાં એ રીતે હેલ્પ કરી શકે છે. ઓકે, બરાબર. મોટામાં મોટો કાર્ય છે, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે. પરમાત્મા જે કાર્ય કરે છે એવો કાર્ય છે, આટલો સમજી. બરાબર. પરમાત્મા સમોસરણમાં બેઠીને કોઈને ઉકાળા અને ચૂરણ નથી આપતા એટલે ઔષધ દાન નથી કરતા. કોઈને શીરા ને પૂરી નથી ખવડાવતા એટલે આહારદાન નથી કરાવતા. કોઈની જૈણા પીછી કમંડલ લઈને પણ નથી ચાલતા એટલે અભયદાન પણ નથી કરતા. શું કરે છે? સમોસરણમાં બેઠીને ભગવાન શું કરે છે? જ્ઞાન દાન. એટલે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ દાન છે. બરાબર, આ વસ્તુ વિચાર કરો. આગળ જો પછી આવે કયો? ઔષધ દાન. ઔષધ દાન પણ એ બહુ સરસ વસ્તુ છે. ઔષધ દાન કામનું કે નકામ? આ બધા એટલું જ છે કે આપણે એમ સમજીએ કે સિસ્ટમમાં ઘણી વખત આપણે નથી જતા. સિસ્ટમમાં એટલે સમજો ને, જ્યારે તમે માંદા હો ત્યારે તમને ઔષધિની જેટલી કદર હોય, જ્યારે સાજા હો ત્યારે ઔષધિની કદર હોય છે. એ છે કે જે વ્યક્તિ શું કહેવાય કે ઔષધિની અછતને લીધે કે કોઈ પણ પ્રકારના રોગને લીધે એકદમ અસ્તવ્યસ્ત ત્રસ્ત થઈ ગયા છે કે નહીં? થાય છે. આપણા ઘરમાં કે કોઈને પણ કઈ માંદગી થાય, શરીરમાં કઈ થાય ત્યારે તમે સામાન્ય લોકોની વાત કરું, અસાધારણ પુરુષાર્થીની વાત નથી કરતો. સામાન્ય ત્યાં શું જોવામાં આવે કે જ્યારે તબિયત બગડે ત્યારે સ્વાધ્યાય કે કોઈ પણ વસ્તુ સ્વાતી નથી, અને એમાં જો કરજામાં આવી જાય તો આખો કોલોપ્સ થઈ જાય છે. અને વ્યવસ્થા એવી છે મેડિકલ ને એજ્યુકેશન આદિની કે માણસ તૂટી જાય છે. એવા સમયમાં જો આપણે આવા ઔષધાલય કે આવું બધું કરીએ તો ઘણું બધા લોકો, અને પછી પ્રેરણા પણ આપીએ. પછી શું કરીએ? પ્રેરણા પણ આપીએ. તો એક પંડિતની જેમ એક ડોક્ટર પણ શું કરી શકે છે? આવો કામ કરી શકે. મારા એક મિત્ર ડોક્ટર છે, બહુ ખાસ મિત્ર છે મારા, ભણે છે, આમ બહુ રુચિવાન થયા છે અને ગમે ત્યાં રીતે
ટાઈમ કાઢીને ભણવા પણ આવે છે, ભણે પણ છે અને બહુ હોશિયાર છે અને બધી વસ્તુ રેકોર્ડ કરે, બીજી સિસ્ટમેટિક ભણે છે. એ એકવાર એટલું બધું આમ ભાવુક થઈને કહેવા લાગ્યા કે હવે મને આ મેડિકલ નું ઓક્યુપેશન બંધ કરવું છે, મને તો માત્ર આમાં જ રહેવું છે. ત્યારે મેં એક સલાહ આપી હતી કે મેં જો તમે પરચુરણની કિરિયાણાની દુકાન ખોલીને બેસ્યા હોત ને તો અમને તો કહી દેત કે ભાઈ આજે આજ બંધ કરી દો. કેમ કે તમે તમારા ત્યાંથી સાબુ નહીં લે તો બીજા ત્યાંથી સાબુ લઈ લેશે. કોઈ સાબુની અછત નહીં થવાની. તમારા ત્યાંથી તેલ આટો નહીં લે તો બીજાના ત્યાંથી લઈ લેશે. પણ તમે એક ડોક્ટર છો અને જો તમે સેવા ભાવથી પ્રચાર કરશો તો ઘણું કામ તમે કરી શકશો. એટલે તમે છોડો નહીં, પણ શું એમાં સેવાનો ભાવ રાખો. કયો ભાવ રાખો? સેવાનો. અને જે તમારી પાસે આવે એને કોઈ બુક કે કોઈ પ્રેરણા કે કંઈ પણ કરો જેનાથી, કેમ કે તમે એમના ઉપકારી છો, ભગવાન જેટલા છો, જેનો રોગ દૂર કરી દો એ ડોક્ટર તો પછી દર્દી માટે શું થઈ જાય છે? ભગવાન જેવો થઈ જાય છે. તો ભગવાનની વાત કોઈ ટાળશે નહીં. તમે ભલે મારી પાસેથી શીખેલા હો, પણ જે તમારા હાથ નીચે ઠીક થયો ને એને મારી વાત લાગશે, આ તો ઠીક છે, કઈ વાત નહીં. પણ તમે કહેશો તો વાત એની ફેક્ટ છે, એમાં કોઈ નવાઈ વાળી વાત નથી. કેમ કે એ મને ઓળખતો નથી, કેમ કે એના કઈ અટેચમેન્ટ નથી. જે મહિમા છે કે નહીં એ બધું રાગનો પ્રશ્ન છે. બરાબર? જેને જોડે લાભ થયો એને અત્યારે મારા જોડે લાભ નથી દેખાતો, તમારા જોડે લાભ દેખાતો, તમને એનું શું છે? માન છે. અને જેનો માન હોય એ અલ્પ શબ્દ પણ કહે તો મહાન ઇફેક્ટ પડે છે. અને જેનો માન નથી એ બબડ કરીને કલાકનું વ્યાખ્યાન કરી જાય, એનો કઈ ફેર પડતો નથી. તો મેં એમ જ કીધું, તમે તમારો જો કોઈ પેશન્ટ પ્રત્યે તમારું કંઈ થાય ને તો તમે શું કરવાનું? કે તમને કંઈ કરવાનું નથી, બસ તમે એને પ્રેરણા કરો કે જો તને આ શરીરનો રોગ હું મટાડી દઈશ, બરાબર, પણ સાચા અર્થમાં તને સુખી થવું હોય ને તો તું આવી રીતે જીનવાણીને વાંચન કર, ઉપદેશ સાંભળ, આવી અધ્યાત્મના માર્ગે. તો જે કામ હું કરું છું એ કામ તમે પણ કર્યું અને અત્યારે એના પ્રમાણે કરે છે અને ઘણું સારું રિસ્પોન્સ પણ એમને મળે છે. બરાબર? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? તો આ વસ્તુ. તો ત્રીજા નંબરની વાત કઈ કે ઔષધદાન. ક્રિશ્ચિયનિટીને તો બીજું શું કર્યું? હોસ્પિટલ બનાવીને ક્રિશ્ચિયનિટીને ક્યાંથી ક્યાં સુધી પહોંચાડી. એટલે એ ભૂરિયા આ બાબતમાં સ્માર્ટ હોય છે. બરાબર? એ લોકોની માનસિકતાના આધારે ઉપાય કરે છે અને આપણે હજી કાચા છીએ, એ પ્રમાણે થોડુંક અટકે છે. ઓકે, તો એ થયો. પછી અભયદાન શું કહેવાય? અભયદાન તો સાચા અર્થમાં જોવા જઈએ તો જે વ્યક્તિ જે જીવની રક્ષા થાય એવું જે પવિત્ર પરિણામ છે એ અભયદાનના અંતર્ગત આવે છે. આપણે બધાએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કોઈ પણ જીવનો ઘાત આપણાથી ના થાય. પ્લસ જીવ બચી ગયો તો માન ના કરવું જોઈએ, પણ ઘાત ના થાય આવી કાળજી જરૂર રાખવી જોઈએ. ઠીક છે? આ પ્રમાણે વાત. હવે જો આગળની સ્લાઇડ શું કહે છે? અહીંયા એક 39 નંબરની સ્લાઇડ છે. હવે કયા પ્રમાણે આ દાનમાં વિશેષતા આવે છે એ બતાવે છે. જો વિધિ દ્રવ્ય દાત્રી પાત્ર વિશેષાત તદ વિશેષાહ. બોલો. વિધિ દ્રવ્ય દાત્ર પ્રાત્ર વિશેષાત તદ વિશેષ. બહુ સરસ. વિધિ દ્રવ્ય દાત્રી પાત્ર વિશેષાત તદ વિશેષા. વિધિ 3-4 પ્રકારથી દાનમાં વિશેષતા આવે છે. શેનાથી? વિધિ. કઈ વિધિ? તમે જો આમાં આગળ આવશે દેખો, વિધિ દ્રવ્ય આમાં હું તો લઈ લીધું છે અહીંયા આ પ્રકારે. વિધિ સૌથી પહેલે जिस प्रकार दान दे. જો આપણે સિમ્પલ છે, હું તમારા ત્યાં જમવા જાઉં, બરાબર, હવે એક તમે પ્રેમથી આમ કરશો અને એક ઉડાડીને આપી દો, રોટલી બંનેના માધ્યમથી મારી થાળીમાં પહોંચશે કે નહીં પહોંચશે? આમ ઉડાડીને આપો તોય પહોંચશે અને આમ પ્રેમથી કરશો તોય, પણ પેટ શેનાથી ભરાશે? સાચું. શું મને કૂતરા સમજો છે? શું મને આમ
આવું સમજ્યું છે? હું જમીશ એટલે એ શું કહેવાય, એમાં કોઈ માનનો પ્રશ્ન નથી, પણ તમારી વિધિ તમારી અંદરની ભાવનાઓને બતાવે છે. બરાબર? એટલે કઈ વિધિથી તમે દાન આપો છો? ઘણા લોકો શું હોય, મંદિરમાં દાન આપવું હોય ને તો કેવું કરે ખબર છે? ગણેશ તો પહેલાથી જ કહી દે કે આટલું લખાવું છે, અને ઘણા જ્યાં સુધી આમ 2-4 લોકો આમ વધારે ખેંચ કરીને આગળ ના વધારે ત્યાં સુધી આગળ વધે છે. બધું હોય છે ને બંને ટાઈપના લોકો. હા, તો આ વિધિનો અંતર છે. જેટલા તમે દાન આપવામાં લેટ કરશો, જેટલા તમે દાન આપવામાં વિકલ્પ કરશો, એટલો તમારો લોભ વધશે. પવિત્ર ભાવ સાથે જે એકવાર તમારા મનમાં એ આપી દેવું જોઈએ, આ કહેવાય વિધિની શુદ્ધતા. પછી શું કહેવાય? વિધિ દ્રવ્ય એટલે કઈ વસ્તુનું દાન તમે આપો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા 2 વસ્તુ લખી છે ને, ફરક પડે કે નહીં પડે? કે એકને સમયસાર આપો અને એકને બિસ્કિટનો પડીકો આપો. કદાચ ભૂખ્યાને બિસ્કિટનો પડીકો સમયસાર કરતા વધારે કિંમતી લાગતો હશે, પણ શું એની કિંમત ને એ બંનેની કિંમત સરખી થઈ શકશે? શ્રીમદની સામે જ્યારે સમયસાર આવ્યો ત્યારે પોસ્ટમેને રકમથી વધાર્યું. પછી પોસ્ટમેન કહે, સાહેબ આવો શું તમે આ ગ્રંથની પાછળ મને હીરા આપો છો? તો શ્રીમદને યુનિક આન્સર આપ્યો, ભાઈ હીરા તો તે મને આપ્યો છે, મેં તો તને પથરા આપ્યા. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? અને વાત 100% સાચી. આ રત્ન તો સમયસાર છે, આ એ બધા રત્ન હીરા મોતી તો પથ્થર છે, એમાં ક્યાં કિંમત? ખ્યાલમાં આવે છે? તો વિધિ દ્રવ્યનો ફરક પડે. પછી દાત્રી એટલે પાત્ર, દાતા ઓર પાત્ર, કોણ આપે છે અને કોણ લે છે એનાથી પણ ફેર પડે. તીર્થંકર પરમાત્માની વાણી નિષ્ફળ નથી જતી, કે ઉત્કૃષ્ટ દાતા અને ગણધર પરમાત્મા ઉત્કૃષ્ટ પાત્ર. તો એક દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળીને દ્વાદશાંગની રચના કરી. સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની જ્યારે મુનિરાજોને આહાર આપે ત્યારે પંચાશ્ચર્ય થાય છે. બરાબર? એટલે દાતા અને પાત્રનું પણ ફેર પડે. એવી રીતે દાનમાં જેટલા શ્રેષ્ઠ દાતા અને જેટલો શ્રેષ્ઠ પાત્ર હશે એ પ્રમાણે ફેર પડે છે. તમે એક સામાન્ય વ્યક્તિને પણ દાન આપો અને મુનિરાજને જ્ઞાનીને પણ દાન આપો, બંનેને દાન આપવામાં ફેર પડે છે. અહીંયા પાત્રના પ્રકાર બતાવ્યા: ઉત્તમ મુનિરાજ, મધ્યમ વ્રતિ શ્રાવક અને જગન અવૃતિ શ્રાવક. અન્ય કેવા છે? કુપાત્ર, અપાત્ર ઓર દયાદાન. જો આમાં શું છે એ 2 મિનિટ વાત કરી લઈએ. કુપાત્ર જે બાહ્ય ક્રિયાકાંડમાં મોક્ષ માને છે, કુપાત્ર છે. પછી અપાત્ર સપ્તવ્યસની, દારૂડિયા, ભિખારી હોય અને એને આપણે આપી દીધું, આ અપાત્રને આપેલ દાન છે. પછી દયાદાન એટલે માત્ર ગાય, બકરી આદિ બધા જીવજંતુઓ છે ને એને જે આપે દયા ભાવથી, એ શું કહેવાય? દયાદાન માત્ર કહેવાય છે. કુપાત્રને આપવાનો ફલ ભોગવી હોય, અપાત્રને ના આપવું જોઈએ, અને દયાદાન સંબંધી ભાવ તો જ્યાં જીવો હોય ત્યાં એવી રીતે આપણે કરવું જોઈએ. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ છે